वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल BA semester 2 हिस्ट्री ऑफ इंडिया ਆਪਾਂ कवर कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 7 है। जिन्होंने पिछले टॉपिक्स कवर नहीं किए चैकआउट जरूर करो बिकॉज उदों तक तुसी इस वीडियो ਨੂੰ नहीं समझ सकते जब तक ਤੁਹਾਡੇ पिछले कंसैप्ट क्लीयर ना होਣ। दूजी गल हैगी कि फटाफट वीडियो ਨੂੰ लाइक कर दिया करो, कॉमेंट करके भी दसिया करो कि वीडियो किवें दा लग्गिया। दब के चैनल ਨੂੰ शेयर करो बिकॉज ਆਪਾਂ 10,000 सबसक्राइबर जल्दी ही टारगेट कंप्लीट करना। सो खिलजी वंश की स्थापना की सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इसने गुलाम वंश के एंड वाले जोड़े शासक सीगा, किहड़ा शासक सीगा आपां पिछे गल कीती है कि उमरस, तो उसनूं अयोग शासक सीगा तां करके इन्हें मार के उसनूं खिलजी वंश की नींह रखी सी, गुलाम वंश नूं टोटली खत्म करता सी। ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। 1290 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਉਮਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। 6 ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਜਲਾਲੁद्दीन ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ। ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਿਲਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਐ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਲਾਲੁद्दीन ਖਿਲਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। फॉर एग्जाम्पल शांति ਅਤੇ समझौता, ठीक है। उसने अपना शासन खून खराबे तो बिना चलाना चाहता सी। उसने बलबन वाली जी नीति सी, ठीक है, लहू ਅਤੇ लोहे की नीति का त्याग कर दिता तो उसने कतलेआम जोड़ा सीगा बंद कर दिता सी जलालुद्दीन खिलजी ने। मलिक छज्जू का विरोध, हुण मलिक छज्जू ने इस दे विरुद्ध जिहड़ा सीगा विद्रोह कर दिता सी, तो इसने सब तो पहला इसनूं जिहड़ा सीगा बगावत नूं दबाया अते सेना तैयार की विद्रोहियां का मुकाबला करने लई। अते एक होर चीज़ इत्थे डिस्कस करन योग है कि ये इन्नी बजुर्ग अवस्था च राजा बनिया सी तो ये काफ़ी सारिया थावां दे उत्ते आप नहीं सी जांदा ते अपने जिहड़े सीगे अधिकारी नियुक्त किए हुए सी, लाइक भतीजे सी दे, है ना, तो उन्हां नूं भेज दिंदा सीगा। काफ़ी सारे हमलियां दे उत्ते जिहड़ा सी आप मौजूद नहीं सी हुंदा। तो अरकली खां नूं छज्जू ने हरा दिता ते छज्जू नूं जलालुद्दीन सामने पेश किया गया तो जलालुद्दीन ने उसनूं माफ़ करता। मतलब कि अरकली खान जो इसने भेजा सी तो अरकली खान ने सी छज्जू नूं हराता तो उन्होंने जो बंदी लैके आए बना के तो इसने उसनूं साफ ही माफ़ करता। तो ये अंदर दया ते दयालूपना बहुत सी। डाकुआं प्रति नरम विहार, तो जलालुद्दीन के टाइम बहुत सारे डाकू सी तो इसने जिहड़ा सी उन्होंने आज़ाद कर दिता। जिहड़े भी पहले वाले सुल्ताना ने जिहड़े सी कब्जे च कीते हुए सी सारे इन्हें आज़ाद करते। सिंधी मौला की हत्या, तो सिंधी मौला जिहड़ा सीगा सिंधी मौला कहते हैं शेख फरीद का चेला सी। तो उसके बहुत सारे चेले दिल्ली का सुल्तान बनाने लई उसनूं साजिशां रच रहे थे। तो इस करके जो जलालुद्दीन नूं पता लग्या कि भी ये सुल्तान बनना चाहता तो इसने सिंधी मौला का कतल करा दिता। विदेश नीति, विदेशों के नाल बहुत अच्छे संबंध बनाए इसने। जलालुद्दीन ने रणथंभौर के राजे ते हमला किया, पर रणथंभौर के राजे ने सेना का डट के मुकाबला किया, पर जलालुद्दीन जिहड़ा सीगा रणथंभौर का किला जिहड़ा सी कब्जा ना कर सकिया, तो इत्थे जिहड़ा सी वो हार गया। मंदावर की जित तो जलालुद्दीन ने दूजी मुहिम चौहान राजपूतों के विरुद्ध भेजी सी अते मंदावर के किले ते अधिकार किया होया सी। जलालुद्दीन ने इस मुहिम दे विच मंदावर किले ते कब्जा करन दे विच वो सफल हो गया। मंगोलों ते भी जिहड़ा सीगा हुण मंगोल क्योंकि सीगे बलबन तक टिके हुए सी, अल्तमश तक टिके हुए सी, लेकिन जिहड़ा सी मंगोलों ने भारत के उत्ते हमला कर दिता। तो जलालुद्दीन ने उन्हां दा डट के मुकाबला किया, मंगोलों नूं हरा दिता अते मंगोलों के नाल समझौता कर लिया तो उन्होंने वापस जाने की आग्ञा दे दी। तो इन्हें भी जिहड़ा सी मंगोलों के नाल डट के मुकाबला किया। देवगिरी ते हमला, तो 1295 के जलालुद्दीन के जवाई अलाउद्दीन खिलजी जिहड़ा कि बहुत ही महान शासक होया खिलजी वंश का, जिहड़ा कि आपां अगे पढ़ांगे। तो जलालुद्दीन के जवाई अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन दियां मतलब कि उस तो बिना ही जिहड़ा सीगा गिरी के राजे रामचंद्र देवते ते हमला करके बहुत सारे जिहड़े सीगे सोना चांदी हीरे लुट ले। तो देवगिरी के उत्ते जिहड़ा सीगा हमला किया। जलालुद्दीन की मौत, हुण देखो जलालुद्दीन 70 ईयर्स का सीगा ते कुछ 6 साल जिहड़ा सी उन्हें तकरीबन राज किया। तो जलालुद्दीन का भतीजा अते उहदा जवाई, मतलब कि इक्को ही बंदा अलाउद्दीन, तो उहदा भतीजा भी सी अते उसका जवाई भी सी। उसकी हत्या करके जिहड़ा सीगा वो गद्दी ते बैठ गया। हुण देखो गद्दी ते बैठे है तो उहदी घरली, मतलब कि क्योंकि उहदे फादर नूं मार दिता सी अपनी घरली नूं, उसका भी जिहड़ा सीगा टकराव सहन, रिश्तेदारां दा टकराव भी जिहड़ा सी उसनूं सहना पिया। तो इसने आंसर दिता कि मैं जिहड़ा सीगा इन्ने बजुर्ग शासक नूं मैनूं लगदा सी कि संभाल नहीं सकणगे, तां करके मैं अपने जिहड़ा सीगा सौरा साहब की यानी कि अपनी जिहड़ा हैगा
ਉਹਦੀ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਆਕਰਮਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੰਗੋਲਾਂ ਦਾ ਆਕਰਮਣ, ਮੰਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਬੈਠਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੰਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋਲ ਇਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ 1297 ਤੋਂ 1306 ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਦਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 1297 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਖਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲਾਰਾ ਖਾਂ, ਜਫਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਤਾ। ਸਾਲਦੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ ਸਾਲਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਫਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰਾਤਾ ਤੇ 2000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆਇਆ। ਕੁਤਲਗ ਖਵਾਜਾ ਦਾ ਹਮਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੁਤਲਗ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 20,000 ਸੈਨਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਮੰਗੋਲਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਸਲਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੰਗੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਜਫਰ ਖਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਫਰ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੰਗੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਤਰਗੀ ਦਾ ਹਮਲਾ 1303 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 12,000 ਸੈਨਿਕ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਲੀ ਬੇਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਕ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ 1305 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਲੀ ਬੇਗ ਅਤੇ ਤਾਗ ਖਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਗਾਜੀ ਮਲਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਅਮਰੋਹਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਮੰਗੋਲ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਗੋਲ। ਕੁਬਕ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲਮੰਦ ਦਾ ਹਮਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗਾਜੀ ਮਲਕ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਰਾ ਕੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ ਮੰਗੋਲ ਦੇ, ਤੇ ਗਾਜੀ ਮਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਏ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਜੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ ਮੰਗੋਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਜੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ। 1296 ਵਿੱਚ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸਨੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਉਲਗ ਖਾਨ, ਨੁਸਰਤ ਖਾਂ, ਜਫਰ ਖਾਂ, ਅਲਪ ਖਾਂ ਇਸਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਬਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਜੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵਿਜੇ। ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਕਰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਉਲਗ ਖਾਨ, ਨਸਰਤ ਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਨਗਰ ਭੇਜੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਜੇਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਸਮਰਥ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇਵਲ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਗਿਰੀ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਕਰਮਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਡਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਮਤ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਰਣਥੰਭੋਰ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਰਣਥੰਭੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਈ ਅਸਤਸਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਲਤਸਮ ਬਲਬਨ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਰਣਥੰਭੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼। ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਹਮੀਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਨੁਸਰਤ ਖਾਂ, ਉਲਗ ਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਭੇਜੀ। ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਲਗ ਖਾਂ ਸੀ, ਨਸਰਤ ਖਾਂ ਸੀ। ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭੇਜੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਰਣਥੰਭੋਰ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੁਦ ਅਲਾਉਦੀਨ ਰਣਥੰਭੋਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਣਾ ਹਮੀਰ ਨੇ ਨਸਰਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖੁਦ ਆਇਆ ਅਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਨਾਨੀ ਰਣਮਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਣਥੰਭੋਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਵਾੜ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਤਾਂ ਮੇਵਾੜ ਦੀ ਜਿੱਤ 1301 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ
ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਣੀ ਪਦਮਨੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਣੀ ਪਦਮਨੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਵਾੜ ਤੇ 1303 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਤੀ, ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਪਦਮਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। 700 ਰਾਜਪੂਤ ਸੈਨਿਕ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 700 ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਉਸਨੇ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਦਮਨੀ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋਹਰ ਰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਪਦਮਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੋਹਰ ਪ੍ਰਥਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੋਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਹਰ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੋਹਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋਹਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੋਹਰ ਪ੍ਰਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਵਿਜੇ, ਤਾਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤਿਅਨ ਉਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਜੈਨ, ਧਾਰ, ਚੰਦੇਰੀ, ਮਾਂਡ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਵਾਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਤਾਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ 1309 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਵਾਨਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਬ, ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰੋਂ ਵੱਲ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸੀਤਲ ਦੇਵ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਮਾਲੂਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸਦਾ ਉਸਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਉੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ। ਜਲੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਸਕ ਕੰਨੜ ਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲੌਰ ਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੰਨੜ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਉੱਤਰ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ 1296 'ਚ ਬਣਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਇਹ, ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਰਮਦਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਦੇ ਹੱਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਦੇਵਗਿਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, 1306-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੂਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਦੇਵਗਿਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇਵ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਕਰਨ ਦੇਵ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇਵਲ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਦੇਵਗਿਰੀ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੇਵਲ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਿਜਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖਿਜਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇਵ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਵਾਰੰਗਲ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਤਾਂ ਵਾਰੰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਵਾਰੰਗਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੁਦਰ ਦੇਵ। ਉਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਧਾਤੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਧੁਰਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਧੁਰਾ ਦੇ ਪਾਂਡੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਵੀਰ ਪਾਂਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਵੀਰ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਧੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲੁੱਟ ਪਾਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਵਗਿਰੀ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ
ਕਿਉਂਕਿ 1312 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਚੰਦਰ ਦੇਵ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਫੂਰ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਵਗਿਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਲਾਉਦੀਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇਤੂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਿੱਤਾਂ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਹੂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ, ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ, ਦੀਵਾਨੇ ਆਰਿਜ, ਦੀਵਾਨੇ ਇੰਸਾ, ਦੀਵਾਨੇ ਹਾਲਤ, ਬਖਸ਼ੀਏ ਫੌਜ, ਕਾਜੀ ਉਲ ਕਾਜਤ, ਦੀਵਾਨੇ ਅਸ਼ਰਫ, ਦੀਵਾਨੇ ਕੋਹੀ, ਦੀਵਾਨੇ ਰਿਆਸਤ, ਸ਼ਾਇਨਾ ਮੰਡੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਗਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਰਗਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ 1/4 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਹਾਫ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1/4 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1/2 ਟੈਕਸ ਇਸਨੇ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ ਜਜ਼ੀਆ, ਜ਼ਕਾਤ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭੂਮੀ ਕਰ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਾਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੜਫਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਲਿਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਵੀ ਜਾਸੂਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਸੂਸ ਛੱਡੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਤਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਤਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ, 4,75,000 ਘੁੜਸਵਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਪੈਦਲ ਵੀ ਸੀ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 234 ਟੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਰਵਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਤਾਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਸੋ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਤੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨਾਈ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਦੀਵਾਨੇ ਰਿਆਸਤ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੀਵਾਨੇ ਰਿਆਸਤ। ਕਠੋਰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਤੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਠੋਰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਸ ਵੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਘੱਟ ਤੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਨੇ ਮਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ ਸੀ ਓਨੇ ਮਣ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਸਰਦਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭੂਮੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਾਈ, ਮਾਪ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ, ਲਗਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮੀ ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1/4 1/3, ਪਰ ਇਸਨੇ 1/2 ਕਰਤਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਗਾਤਾ, ਚਰਨ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰਾ ਦੇ, ਦੀਵਾਨੇ ਮੁਸਤ ਮਹਾਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਰਦਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਰਦਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਨੇਹ ਦੀ ਘਾਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਖਿਜਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਬਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਵਰਤੀ, ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਪੀਓਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਰਖਲਾਫ ਆਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਤੁਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਮਰਾਜ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਏ, ਪਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਕਲਾ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਅਲਾਈ ਮੀਨਾਰ, ਅਕਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੀਰੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਉਹ ਭਵਨ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਛੜਯੰਤਰ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਇਆਵਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀਗਾ। ਇਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਲਬਨ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉੱਪਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੀਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਦਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਸਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਰੁੱਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਦੁਰਬਲ ਸੈਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਬਲ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਗੋਲ ਆਕਰਮਣ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗੋਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਇਸਨੇ ਦਬਾਏ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਕ ਪਦਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਰਿਡ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪਦਮਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੌਹਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਘਟੀਆ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸਨੇ ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇਸਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਖੋਏ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਛੜੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।